Hello everyone, this is Ankita Berde. Welcome you all in today's first session of Introduction to Pharmaceutical Chemistry Theory Syllabus. So first of all of you, welcome you on my official YouTube channel. The name of my official YouTube channel is Ankita Berde. First of all, you should kindly subscribe to my this YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. From today onwards, we are starting our actual syllabus. Today we will see the introduction to our syllabus, that is what we are going to study in the whole year. So today's introductory session, it will be in the two parts. So first of all of you welcome in the institute. Myself Ankita Berde. I am working as a lecturer at Indira Institute of Pharmacy, Sadavli. So all of you have taken the admission for the diploma in the pharmacy courses. Congratulate to all of you for choosing the best career. So first of all, what is mean by the pharmacy? You had all taken the admission to the pharmacy, okay? So pharmacy, it's a what? So it's a art and it's a science of what? Compounding and dispensing of the drugs and to prepare that drugs into the suitable dosage form. So suitable dosage form म्हणजे काय? तर डिफरंट डोसेज फॉर्म तुम्ही टॅबलेट बघितलेली आहे. सो टॅबलेट, capsule, ointment, syrups, these are the different types of the dosage forms. सो फार्मसीला आपण काय म्हणतो तर औषध निर्माण शास्त्र असं म्हणतो. सो फार्मसी म्हणजे काय, जिथे काय केलं जातात की वेगवेगळे मेडिसिन्स आहेत ही वेगवेगळ्या डोसेज फॉर्म्समध्ये बनवली जातात, ती वेगवेगळ्या डिझिजेसमध्ये यूज केली जातात. सो हिअर वन वर्ड कम्स, दॅट इज ड्रग. सो व्हॉट इज मीन बाय ड्रग? ड्रग म्हणजे काय? सो ड्रग इट्स अ सिंपल, इट्स अ सिंगल active chemical entities or it's a active chemical substance which is used for the treatment, prevention, mitigation, diagnosis or curing of the disease. ड्रग हा काय आहे? ड्रग हा असा सिंगल सबस्टन्स आहे. हा ड्रग्स हा सिंगल ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहे जो कशासाठी वापरला जातो? डायग्नोसिस करण्यासाठी. डायग्नोसिस म्हणजे काय? जर एखादा रोग आहे त्या रोगाचं निदान करण्यासाठी हा वापरला जातो. देन ट्रीटमेंट, उपचारासाठी तुम्ही औषधं घेता, आजारी पडल्यावर तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता, डॉक्टर तुम्हाला औषधं लिहून देतात, तुम्ही मेडिकलमधून ती औषधं घेता. सो ट्रीटमेंटसाठी वापरला जातो. प्रिव्हेन्शन, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून प्रिव्हेन्शनसाठी मीन्स सपोज कोरोना डिसीज हा होऊ नये त्याच्या प्रिव्हेन्शनसाठी काय घेतलं जातं? व्हिटॅमिन सीच्या च्युएबल टॅबलेट्स घेतल्या जातात. सो दॅट इज फॉर दी प्रिव्हेन्शन, क्युअर ऑर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीजसाठी ड्रग आहे हा वापरला जातो. सो दीज आर दी टू very important definitions that you should know before starting of the syllabus, that is what is mean by the pharmacy and what is mean by the drug. So pharmacy, it's what? It is the art and it's a science of compounding and dispensing of the drugs and to prepare them into the suitable dosage form. Pharmacy हे असं सायन्स आहे, इथे एक अशी कला आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, ड्रग्ज आहेत त्याच्यापासून सिंपल डोसेज फॉर्म आहे तो बनवला जातो. टॅबलेट्स आहे, कॅप्सूल असे डिफरंट डोसेज फॉर्म्स आहेत हे प्रिपेअर केले जातात. आणि ड्रग म्हणजे काय तर ड्रग हा ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहे. इट्स अ सिंगल ॲक्टिव्ह केमिकल एंटायटी. इट्स अ केमिकल सबस्टन्स आहे की जो डिसीजच्या डायग्नोसिससाठी, प्रिव्हेन्शनसाठी, ट्रीटमेंटसाठी अँड टू क्युअर दॅट डिसीजसाठी ड्रग जो काही आहे दॅट ड्रग इज यूज. ओके, सो दिस इज अबाउट दी फार्मसी अँड ड्रग. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट today we are starting the syllabus as per the new PCI syllabus. So total theory, our theory of the subject, it's of 75 hours.
So today we are starting our pharmaceutical chemistry theory syllabus. It's a very interesting. Today our lecture, the heading of our today's lecture is Introduction to Pharmaceutical Chemistry. So here you are going to see the different drugs, their chemical nature, and like that we are going to study detail in this whole year. So our title of the today's lecture, it's a introduction to our pharmaceutical chemistry theory. So pharmaceutical chemistry, you have both the theory, it's of 75 hours, and practicals are also there. Practical, it's also 75 hours. So first of all, if you had not subscribed to my channel, then subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. So like, share and subscribe to my YouTube channel. So our pharmaceutical chemistry theory, firstly I told it's a 75 hours. So 3 hours per week our lectures will be there, and course code for our subject is ER20-12T. That means course code which will require you in the our final exams. You have to write the course code in the answer sheets like that. And for the different purposes, you should know, for practical purpose also, for practical point of view, you should know what is the course code. So our course code, it's a here on screen, it's a ER20-12T. It's our course code. Then next, see now. This is, you are seeing the picture that you are going to do in when you will physically comes. So first of all, what is mean by the chemistry? पहिला आपण काय बघणार आहोत, केमिस्ट्री म्हणजे काय आहे, केमिस्ट्रीची डेफिनेशन काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. So in the 11th and 12th standard you had also deal with this subject, chemistry. Organic chemistry was there for you. Inorganic chemistry was also there for you. So chemistry means what? It is a branch of the science. म्हणजे chemistry ही science ची branch आहे, which is concerned with the what? Which is concerned with the matter which is composed, means solid, liquid, gases. These are the matters you know. Then the investigation of their properties, means एखादा substance असेल that is it's a crystalline nature, it is in amorphous form, then it is what in nature, it's a solid. Boric acid, it is in what form, solid or liquid form. Then sodium chloride, very well known example, NaCl, मीठ तुमच्या घरात वापरता. सो NaCl हे पण काय आहे, इट्स अ केमिकल कंपाऊंड आहे. त्याचा कलर कुठचा आहे, व्हाईट कलर आहे. मग त्याच्या रिएक्शन काय होतात, वॉटर मध्ये गेल्यावर तो काय होतो, सोल्युबल होतो. सो त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, दॅट्स रिएक्शन दॅट एव्हरीथिंग इज वी आर स्टडिंग इन द केमिस्ट्री. अँड by using these reactions and the use of all these reactions, we can find the new substances. So that is meant by the chemistry. So in the chemistry, what we are exactly studying, that is what is that compound is, its chemical nature, then its characteristics, its properties. म्हणजे केमिकल कंपाऊंड आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत, त्याचं केमिकल नेचर काय आहे, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या आहेत, आणि त्याच्यापासून म्हणजे एका केमिकल सबस्टन्सपासून आपण दुसरा त्याच्यामध्ये ॲडिशन करून, दुसरा रिॲक्टंट ॲड करून आपण न्यू सबस्टन्स कसा फॉर्म करू शकतो हे आपण केमिस्ट्री ह्या सब्जेक्ट्समध्ये शिकत असतो. सो दिस इज द सिम्पल डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री. देन आवर सब्जेक्ट इज अ फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री. आपला सब्जेक्ट कुठला आहे, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री. सो व्हॉट इज मीन बाय द फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री. फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय, तर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग. ड्रगचा स्टडी आहे अँड इट इन्व्हॉल्व्स ड्रग डेव्हलपमेंट
ह्याच्यामध्ये आपण ड्रगचा स्टडी करणार आहोत. ड्रग जो डोसेज फॉर्म्स आहे हा डेव्हलप करणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये काय तर ड्रग डिस्कवरी म्हणजे ड्रग कुठला आहे, त्याची डिलिव्हरी, देन ॲब्झॉर्प्शन, मेटाबॉलिझम म्हणजे ड्रग बॉडीमध्ये गेल्यावरती त्याचं ॲब्झॉर्प्शन होतं, त्याचं मेटाबॉलिझम होतो. ह्या सगळ्या गोष्टी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये येतात. देन त्याचे फार्माकोलॉजिकल युजेस, इट्स फार्माकोकायनेटिक्स, फार्माकोडायनॅमिक्स काय असतं त्याचं म्हणजे व्हॉट ड्रग डज टू दी बॉडी, देन व्हॉट बॉडी डज टू दी ड्रग्स. हे काय आहे, फार्माकोडायनॅमिक आहे, त्याचं फार्माकोकायनेटिक काय आहे. सो इन डिटेल हे फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे तर डिफरंट टाईप्सचे ड्रग्स कोणते कोणते आहेत कॅटेगरी वाईज. म्हणजे अँटासिड्स असेल, नाव आफ्टर सम टाइम वी विल मूव टुवर्ड्स द सिलेबस दॅट विल कम टू नो. अँटासिड्स आहे, सो कुठला ड्रग आहे हा कुठच्या डिझीजसाठी वापरला जातो. फॉर एक्झाम्पल ॲझिथ्रोमायसिन, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कोरोना व्हायरसमध्ये ॲझिथ्रोमायसिन ह्या अँटीबायोटिक म्हणून प्रिस्क्राईब केलं जातं. सो ॲझिथ्रोमायसिन कशासाठी वापरतात, अप्पर रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनसाठी. सो त्याचा यूज ॲझिथ्रोमायसिन ह्या ड्रगचा यूज कशासाठी होतो. देन डिफरंट म्हणजे सेट्रिझिन आहे, ते कशासाठी वापरतात, सर्दी झाली असेल, इट्स पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम दी कोल्ड, दॅट टाईम दॅट सेट्रिझिन इज गिव्हन. सो वेगवेगळे त्याचे ड्रग म्हणजे ड्रग कुठचे आहेत आणि त्याच्याबरोबरच त्याच्या ड्रगच्या त्या प्रॉपर्टीज काय आहेत म्हणजे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो म्हणजे एखादा तो कंपाऊंड आहे, ड्रग आहे, हा कसा बनवला जातो हे आपल्याला ओव्हरऑल केमिस्ट्रीमध्ये शिकायचं आहे. मीन्स फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स अँड त्याच्यामध्ये काय असतं तर इट इन्व्हॉल्व्स द ड्रग डेव्हलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी ऑल्सो, ॲब्झॉर्प्शन, मेटाबॉलिझम अँड इट्स फार्माकोलॉजिकल यूज. फार्माकोलॉजिकल मीन्स म्हणजे थेरापॅटिक यूज काय असतो त्याचा. सो ते आपल्याला इन डिटेल ह्या टोटल सब्जेक्ट्समध्ये शिकायचं आहे. अँड सी इट्स अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स. सो नाव वी विल सी व्हॉट आर दी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स. म्हणजे काय तर हा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री थिअरी हा जो विषय आहे हा तुम्हाला का पर्टिक्युलर वाय इट इज इन्क्लुडेड इन युअर सिलेबस दॅट वी आर गोइंग टू सी टुडे. सो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स इज that student should know about the chemical classification, chemical name, chemical structure. म्हणजे काय तर जो स्टुडंट आहे, यू आर अ स्टुडंट, सो तुम्हाला केमिकल क्लासिफिकेशन काय आहे ड्रगचं केमिकल नाव काय आहे त्या म्हणजे सपोज एक हे आहे ॲस्पिरिन आहे. सो ॲस्पिरिनचं केमिकल नेम इट्स अ सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, सो हे त्याचं केमिकल नेम झालं. सो हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे केमिकल नेम, त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर त्याचं कसं असेल त्या पर्टिक्युलर ड्रगचं ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. हा त्याचा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह इट्स फार्माकोलॉजिकल युजेस. म्हणजे काय ॲझिथ्रोमायसिनचा यूज काय आहे, कशासाठी ॲझिथ्रोमायसिन वापरतात. देन डोसेस, ॲझिथ्रोमायसिनचा डोस किती घेतला पाहिजे, स्टॅबिलिटी, स्टोरेज कंडिशन्स. आता ह्याच्यावरती सिरपच्या बॉटल्सवरती किंवा मोस्ट ऑफ दी टॅबलेट्सवरती तुम्ही वाचता दॅट इज कीप अवे फ्रॉम दी सनलाईट ऑर स्टोअर इन ए कूल अँड ड्राय प्लेस. ओके, सो ते ज्या लेबलिंग कंडिशन्स आहेत, स्टोरेज कंडिशन्स काय असतात त्या तुम्हाला समजल्या पाहिजेत. हा त्याचा सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह आहे. दॅट इज स्टुडंट शुड नो अबाउट दी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन फार्माकोलॉजिकल यूज, देन इन व्हॉट अमाऊंट डोस शुड बी टेकन, स्टॅबिलिटी आणि स्टोअर कसा केला पाहिजे ते मेडिसिन आपल्याला ते जे टॅबलेट असेल, कॅप्सूल असेल, सो ते स्टुडंटला समजलं पाहिजे. देन आफ्टर दॅट डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉर्म्युलेशन्स अँड डोसेज फॉर्म्स आर देअर. म्हणजेच काय डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉर्म्युलेशन्स आणि डोसेज फॉर्म म्हणजे काय टॅबलेट आहे, कॅप्सूल आहे, सिरप आहे, ऑइंटमेंट आहे, क्रीम्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल जेलोसिल हे दोन्ही फॉर्ममध्ये आहे. सीड हे जे म्हणजे जे डोसेज फॉर्म्स असतात सॉलिड डोसेज फॉर्म एक असतो, दुसरा लिक्विड डोसेज फॉर्म असतो, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म असतो. सॉलिड डोसेज फॉर्ममध्ये तुमच्या सगळ्या टॅबलेट कॅप्सूल ज्या आहेत त्या येतात. देन लिक्विड डोसेज फॉर्म त्याच्यामध्ये सिरप येतात, त्याच्यानंतर लिनिमेंट आणि जे आहे ते येतात. देन
थर्ड आहे सेमी सॉलिड, त्याच्यामध्ये क्रीम्स आणि ऑइंटमेंट असतात ती येतात. सो हे जे डिफरंट टाईपचे फॉर्म्युलेशन कुठले आहेत, हे डोजेज फॉर्म्स आहेत अवेलेबल अँड देअर ब्रँड नेम म्हणजे त्याचं मार्केटेड नेम काय आहे. फॉर एक्झाम्पल आता ॲझिथ्रोमायसिन आहे, ॲझिथ्रोमायसिन हे काय झालं, त्याचं त्या ड्रगचं नेम झालं, जेनेरिक नेम झालं त्याचं ब्रँड नेम काय येतं ॲझिथ्रोमायसिनचं. सिप्लाचा ब्रँड आहे ॲझी 250, ॲझी 500. सो असे कंपनी वाईज त्याचे ब्रँड नेम्स आहेत ते डिफरंट असतात. सो ती डिफरंट टाईपचे डोजेज फॉर्म्स कुठले आहेत, फॉर्म्युलेशन्स कोणते आहेत अँड व्हॉट आर देअर ब्रँड नेम्स दॅट स्टुडंट शुड कम टू नो. दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह. Then after that, fourth one is impurity testing and basic quality control test, means that limit tests are there that you are going to study in the theory and your practical parts also. Impurity means it's a foreign material present in the substance. म्हणजे काय, सपोज तांदूळ आहे, राईस घरी तुमच्या असतो. सो राईसचा तुम्ही काय करता, भात करता, त्याच्यामध्ये एखादा जरी ब्लॅक कलरचा खडा आला एखादा, सो तो ब्लॅक कलरचा खडा ते काय झालं, दिस इज दी नथिंग बट इम्प्युरिटी. जो ब्लॅक कलरचा खडा तुम्हाला त्या तांदूळमध्ये जो दिसेल ती काय आहे, दिस इज दी नथिंग बट द इम्प्युरिटी, ती इम्प्युरिटी आहे. सो इम्प्युरिटी टेस्टिंग, त्या इम्प्युरिटी टेस्टिंग कशा करायच्या असते, आपल्या जर ड्रगमध्ये अशा प्रकारचं जर काही इम्प्युरिटी आली, एखादा ड्रग आहे, आपला मेडिसिन आहे, समजा तुम्ही एखाद्या फार्मसीच्या कंपनीमध्ये कामाला आहात आणि तिथे मेडिसिन म्हणजे सिरपच्या कंपनीत तुम्ही कामाला आहात, त्या सिरपमध्ये समजा माती पडली आहे कुठची तरी, देन ती पुढे जाऊन जर तुम्ही तुमचा तो डोसेज फॉर्म बनवलात तर ते किती हानिकारक आहे. इट्स अ व्हेरी डेंजरस टू दॅट पेशंट. सो अशा प्रकारची कुठचीही इम्प्युरिटी फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म्समध्ये असता कामा नाहीये. सो त्याच्यासाठी इम्प्युरिटी टेस्टिंग केलं जातं. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी म्हणजे काय तर त्याची गुणवत्ता जी काही आहे ही गुणवत्ता चेक केली जाते. सो देअर आर दी आफ्टर completion of your D.Pharm also, then B.Pharm also, there are various good opportunities in the pharmaceutical industries. In the separate quality control department is there, so their checking of the quality is done. So that these are the 4 objectives of our course. Means you should know the chemical classification, pharmacological uses of the drug, then you should know about the different types of dosage forms available in the market, and you should know about the quality control test, limit test which are there. So these are the course objectives, and that's why this subject pharmaceutical chemistry theory, it is included in your syllabus. Then after that, next we will see what are the different course outcomes. So course outcomes means what, after completion of this course, means after studying pharmaceutical chemistry theory and practical also, after this 1 year what you will get, म्हणजे काय, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री थिअरी हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय काय नॉलेज मिळणार आहे त्याच्यातून, दॅट इज दी कोर्स आउटकम्स बोलतात त्याला. सो यू विल डिस्क्राईब, म्हणजे तुम्ही स्वतः डिस्क्राईब करू शकणार आहात, कारण सगळं होल इयरमध्ये तुम्ही वेगवेगळे डोजेज फॉर्म्स कुठले आहेत, केमिकल क्लासिफिकेशन काय आहे, त्याचं फार्माकोलॉजिकल युजेस काय आहेत ते तुम्हाला कळणार आहेत. सो यू विल कम टू नो अबाउट इट्स केमिकल क्लास, स्ट्रक्चर अँड केमिकल नेम ऑफ द कॉमनली यूज ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स. म्हणजे काय की जे कोणते कोणते मेडिसिन्स आहेत, ड्रग्स आहेत, त्याचे डिफरंट क्लासिफिकेशन आहे, व्हॉट इज दॅट देअर केमिकल नेम, त्याचा केमिकल क्लास कोणता आहे, कोणत्या क्लासकडे तो बिलॉंग करतो, इट स्ट्रक्चर, दॅट यू विल कम टू नो अबाउट दॅट इज you will describe that. Then after that, second outcome, you will discuss its pharmacological uses, dosage regimen and stability issues. Means what, फार्माकोलॉजिकल यूज, ॲझिथ्रोमायसिन हा ड्रग कशासाठी वापरतात, क्लिंडामायसिन हा ड्रग इट्स अन अँटीमायक्रोबियल एजंट, कशासाठी वापरतात तो, हा काय आहे, अँटीमायक्रोबियल एजंट आहे, ते तुम्ही स्वतः सांगू शकाल त्याचा फार्माकोलॉजिकल यूज काय आहे तो. देन आफ्टर दॅट स्टोरेज कंडिशन्स, हाऊ टू स्टोअर दॅट ड्रग कशा प्रकारे स्टोअर करायला पाहिजे हे तुम्हाला स्वतःला सांगता येईल, दॅट इज यू कॅन डिस्कस इट.
After that, next you will discuss about the quantitative and qualitative analysis. Quantitative analysis, in that you are going to determine that quantity means you are performing the different types of titrations. 11-12 स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही टायट्रेशन केलेलं आहे. ब्युरेट तुम्हाला माहिती आहे, कोनिकल फ्लास्क आहे, त्याच्यामध्ये इंडिकेटर टाकून तुम्ही टायट्रेशन्स करता. सो तशीच टायट्रेशन्स आपल्याला थिअरीमध्ये सुद्धा आहेत आणि प्रॅक्टिकल्समध्ये सुद्धा आहेत. सो टायट्रेशन्समध्ये तुम्ही क्वांटिटी किती आहे ती फाइंड आउट करता. सो you can find out or you can discuss about the quantitative analysis and qualitative analysis. In that different limit tests are there. So how pure it is, त्याची गुणवत्ता किती आहे, त्याची क्वालिटी किती चांगली आहे, that you can determine through this qualitative analysis and impurity testing of the chemical substances which are given in the official monographs. Means that limit tests are given for you, that is different chloride limit test, arsenic limit tests are there for your syllabus. So after the completion of this course you can easily find out this impurity testing. Means जसं की मी तुम्हाला राईसचं एक्झाम्पल दिलं, राईस तांदूळ आहे, त्याच्यामध्ये एखादा जरी काळा खडा आला, एखाद दुसरा, तर ती काय झाली, दिस इज द इम्प्युरिटी, ती इम्प्युरिटी झाली. तशाच प्रकारे आपलं जे फॉर्म्युलेशन्स असेल किंवा तुम्हाला जे क्लोराईड असेल त्याचं सॅम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी काय आहे, त्याच्यामध्ये फॉरेन पार्टिकल काय आहेत ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत. देन after that, after completion of this course, the student can identify the dosage form. Then you will come to know about it, the brand name of the drug and फार्मास्युटिकल्स पॉप्युलर इन दी मार्केटप्लेस. म्हणजे काय, तर कुठल्या कंपनीचा तो डोसेज फॉर्म्स आहे. फार्मास्युटिकल्स जिथे काय केलं जातं, फार्मास्युटिक्स हा सब्जेक्ट सुद्धा आहे तुम्हाला. सो देअर डिफरंट टाईप्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स आहे. टॅबलेट असेल, कॅप्सूल असेल, की जसं मी तुम्हाला अँटासिडचं एक्झाम्पल सांगितलं, जेलोसिल हा टॅबलेट फॉर्ममध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे आणि सस्पेन्शन त्याची बॉटलमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. नेटवर गुगलवर तुम्ही सर्च करू शकता जेलोसिल पुट करून. सो you can after completion of this course, student can identify the dosage form, then brand name of that dosage forms, that drugs, and that is the companies which are formulating that dosage forms. So after completion of this course you can easily remember that, or you can easily find out that, you can easily discuss that. So these are our course outcomes, that is after completion of this course you can know about all these which are seen on your screen. So we had seen these course outcomes and course objectives. So after that we will move towards our introduction to syllabus in the second part. Okay, so this is about the first part. We had seen about the introduction to your syllabus, introduction to our pharmaceutical chemistry theory. In the second part we will move towards the introduction to your syllabus. So stay tuned for the next video. Kindly watch the video, then press the like button, then mention your name in the comment box section while listening the lecture. Thank you so much for fully watching this video. If you are not subscribed to my channel, then subscribe first, like the video and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. Thank you. Happy learning.